ফাতিহা পড়ি তো প্রথমে আমাদের জবান দিয়ে বের হয় আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত जगतेर प्रतिपालकेर प्रशंसा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह फातिहा के अंदर पहले अपनी आज़मत शान बयान फरमाई। अल्लाह पाक सूरह फातिहार भितरे प्रथमे तार आज़मत शान, अल्लाहर शान जे कत आज़मत वाला कत बड़ो, तार शान जे कत ऊंचा एटा वर्णना दिछेन कि दुनिया में जितनी तारीफें होती है, दुनियाते जो प्रशंसा है, हकीकत में वो अल्लाह ताला ही की तारीफ होती है। वास्तविक किन्तु वही प्रशंसा दुनिया जो प्रशंसा है ये सब किछु केमन जेन अल्लाह पाकेर तार प्रशंसा है। मेरे शेख शाह अब्दुल गनी साहिब रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर में फरमाया था, আমাদের দাদা হযরত তিনি আব্দুল গনি শাহ আব্দুল গনি ফুলপুরি रहमतुल्लाह अलैहि যিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 9 বার স্বপ্নে জিয়ারত করেছেন। তিনি আলহামদুলিল্লাহ তফসির মধ্যে বলেন कि बंदा अल्लाह की तारीफ करे या अल्लाह बंदा की तारीफ करे या बंदा बंदा की तारीफ करे या अल्लाह खुद अपनी तारीफ करे, तारीफ की चारों किस्में सब अल्लाह ताला के लिए खास है। बोलें जे बंदा अल्लाहर प्रशंसा करो अथवा अल्लाह बंदार प्रशंसा करो अथवा बंदा बंदार प्रशंसा करो अथवा अल्लाह निजे निजेरी प्रशंसा करो। এই প্রশংসা চারটা দিক, চার প্রকার। এই সব দ্বারা এই সবগুলো আল্লাহর সাথে খাস, আল্লাহর সাথে আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। अल्हम्दुलिल्लाह नाम तखसीस के लिए है। लिल्लाह বলেছে নামটা এর একটা অর্থ আছে, হরফের অর্থ আছে। এই নামটা বিশেষ অর্থ, অর্থাৎ সব ধরনের প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ। और ये चारों किस्में सब अल्लाह ताला के लिए खास है। ये प्रशंसा चार प्रकार सब अल्लाह से खास। अल्हम्दुलिल्लाह में नाम तखसीस के लिए है। और अल्लाह को कैसे पहचानोगे? যে আলহামদুলিল্লাহ লিল্লাহ যে নামটা এটাই বোঝাইতেছে এটা এই প্রশংসাটা আল্লাহর জন্যই খাস, এই প্রশংসা অন্য কারোর জন্য হতে পারে না। আল্লাহকে কেমন করে চিনবে? মারিফাতে ইলাহিয়া কা তাআল্লুক রুবুবিয়্যত ইলাহিয়া से। আল্লাহর পরিচয় সম্পর্ক আল্লাহ যে রব, এই রব और अल्लाह ताला ने अपनी पहचान का तरीका आगे बतला दिया कि अल्लाह कौन है। अल्लाह निजे तार परिचय पद्धति सामने बोले दिसेन जे अल्लाह के रब्बुल आलमीन है। अल्लाह जिनी रब्बुल आलमीन अल्लाह परिचय। अल्लाह पाकेर गुणबाचक नाम रब्बुल आलमीन, समस्त जगतेर प्रतिपालक। अल्लाह के बोले जिनी नाकि समस्त जगतेर प्रतिपालक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें समस्त प्रशंसा उस अल्लाह के लिए खास है। वही अल्लाहर जन्यई विशेष भावे जो रब्बुल आलमीन है, जिनी समस्त जगतेर प्रतिपालक परवरदिगार है तमाम आलम का। आलम का एक एक जर्रा गवाही दे रहा है। जगतेर प्रत्येकटी कोनाए कोनाए साक्षी दीतेছে कि मेरा कोई पैदा करने वाला है, हमारे क्यों बनाइছে। जमीन आसमान, चाँद सूरज, सितारे, पहाड़, दरिया और समंदर
और आलम की अजीब और गरीब मखलूक़ात हक़ ताला की वहदानियत और रुबूबियत पर शहादत दे रहे हैं। भले ही जमीन, এই আসমান, এই চাঁদ সূর্য, এই তারা তারকারাজি, এই পাহাড় পর্বত, এই সমুদ্র, এই জগৎ এবং সমুদ্র জগতের আশ্চর্য আশ্চর্য যত সৃষ্টি আছে, এই সবগুলি আল্লাহ পাক যে এক, তার সাথে কোনো শরীক নাই, এই কথাটা সাক্ষী দিতেছে এবং তিনি আল্লাহ যে রব এর সাক্ষী দিতেছে। हत्ता के दरख्तों के पत्तों और फल फूल के पंखड़ियों के बारे में पंखड़ियों के बारीक बारीक राग और इसे सब में अल्लाह ताला की रुबूबियत का फरमा है, कार्य फरमा है। এমনকি বৃক্ষের পাতা, গাছের পাতা, ফুলের পাপড়ি, তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রব, এই সব আল্লাহ পাকের রব এই সাক্ষী দিতেছে। লিহাজা আলহামদুলিল্লাহ के बाद रब्बुल आलमीन फरमाकर बता दिया যে আলহামদুলিল্লাহ পরে আবার রব্বুল आलमीन আসছেন, এরা বলে দিয়েছেন আল্লাহ कि अगर तुम हमें पहचानना चाहते हो, যদি তোমরা আমাকে চিনতে চাও, हमारी मारिफत हासिल करना चाहते हो, আমি মাওলার মারিফত অর্জন করতে চাও, তো हमारी सिफात रुबूबियत को देखो, तो আমার রব হওয়ার যে सिफात এইটি দেখো। क्योंकि तमाम आलम के जर्रा जर्रा में हमारी रुबूबियत का तुम अपनी आंखों से मुशाहादा कर रहे हो। समस्त जगतेर जर्रा जर्रा মধ্যে আমি মাওলার রব হওয়া এটা সচক্ষে तुम्हारा प्रत्यक्ष करतेছো कि एक नापाक कतरे मनी पर कैसी बखिया गर्मी और कैसे कैसे अजीब तसरुफात हाथ किए, যে একটা নাপাক পানির ফোঁটা মনি কি করে আল্লাহ পাক পরিবর্তন, একটার পর একটা পরিবর্তন করতে, রক্তে দ্বারা, তারপর রক্তে গোশত দ্বারা, গোশতের পর হাড় দ্বারা কিভাবে সাজাইছেন আল্লাহ। एक कतरा में बिनाई, सुनवाई, गोयाई के खजाने किसने रखे? ওই এক করে নাপাক পানি দ্বারা, রক্ত, তার দ্বারা গোশত, তার দ্বারা শরীর গঠন করেছে, হাড় বানাইছেন, তারপর আবার তার মধ্যে শ্রবণ শক্তি খাজানা রেখে দিয়েছে, তার দর্শন শক্তির খাজানা তার রেখে দিয়েছে। एक बेजान कतरा को गोश्त पोस्ट का इंसान किसने बनाया? যার কোনো জান ছিল না। জান ছাড়া কোনো দিন দুনিয়াতে থাকলে কি হয়ে যায়? পুষে যায়। আমার আপনার শরীরে জান বেরোয় যায়, শরীর মাটির সাথে মিশে যায়, পুষে তার অস্তিত্ব থাকবে না, মাটির সাথে একবার মিশে বিলীন হয়ে যাবে। অথচ এই নাপাক টুকরা মায়ের গর্ভে কি হইতেছে? আবার রক্ত হইতেছে, পুষতেছে না। ওইটা আবার গোশত হইতেছে, পচে যাচ্ছে না। ওইটা আবার গোশতের পরে উঠতে হাড় সৃষ্টি করছে, ওটা সুন্দর করে সাজাইতেছেন, ডিজাইন বানাইতেছেন, তার মধ্যে আবার নাক ফিট করতেছেন, তার মধ্যে সব এখনো জান আসেনি, তার কান আল্লাহ ফিট করতেছেন, কিভাবে ডিজাইন বানাইতেছেন আল্লাহ। আর কি বলতেছেন? ওয়াত্তিনি ওয়াজ্জাইতুনি ওয়া তুরি সিনিনা ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। আল্লাহ বলতেছেন সবথেকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে মানব জাতিকে বানাইছেন, সাজাইছেন। কোন জায়গাটা ফিট করতে হবে, কোন হয়ে যাও, এরকম করেন নাই। আসর থেকে নেই মাগরিব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আল্লাহ পাক কোথাতে হাত দ্বারা তাকে সাজাইছেন, বানাইছেন, গড়েছেন। তারপরে সব গঠন হয়ে গেছে আল্লাহ পাকের আদেশ মানতে, জান ছাড়াও মানবে। আগুনের কি জান আছে?
পাহাড়ের কি জান আছে? আমাদের যে জান সেই জান তাদের না, অথচ তারা আল্লাহর হুকুম পালন করতেছে। তো আল্লাহ পাক কি করেছেন, আকৃতি বানিয়ে তার মধ্যে কোন জায়গায় নাক ফিট করেছেন, কোন জায়গায় জবান ফিট করেছেন, কোন জায়গায় চক্ষু ফিট করেছেন, কোন জায়গায় কান ফিট করেছেন, এমন ফিট করেছেন যাতে ঘুমের সময় সমস্যা না হয়। এইসব ঘুমের মধ্যে ঘুমাইতে সমস্যা লাগে, বালতি পরেন সব যদি এই নাকটা যদি মুখটা পিছনে দিয়ে দিত তাহলে ঘুমাতে পারত না। এমন কাজা আল্লাহ সেটিং করেছেন। খাবেন আগে, খাওয়ার আগেই থেকে লাইটে ডাকতেছে, কি খাদ্য না খাদ্য, আবার নেয়ার সাথে নাকে শুকতেছে গন্ধ না, নেয়ার সাথে এই গন্ধ হয়ে গেছে, অত মুখে দিইনি তার আগেই গন্ধ শুকা হয়ে গেছে। আল্লাহ এমন উপরে সেট করেছে, তারপরে নাকে মুখে দিচ্ছে। নাকটা তো আরো শুকিয়ে দেখবে কত ওই গন্ধ ঘ্রাণ দ্বারাই বুঝবে চমৎকার রান্না হয়েছে। আর ঘ্রাণটা বেরোইতেছে মনে হয়েছে যে স্বাদ দারুণ স্বাদ হবে, ওই ঘ্রাণটা বুঝে ফেলতেছে। বলে ঘ্রাণের দ্বারা অর্ধেক বোঝ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ এমন কাজ রাখছে। এই যে কোথায় দর্শন শক্তি করতে, কোথায় আগ্রহণ শক্তি, কোন জায়গায় তার শ্রবণ শক্তি কোন জায়গায় রাখতে হবে, এই খাজানাগুলি কোথায় ফিট করেছে, আমার আল্লাহ ফিট করেছে। কোথাও একটা জানহীন ফুটার পানি ফুটার মধ্যে ওটা গোश्त বানাইছে। गोश्त का इंसान किसने बनाया है? ওই নাপাক পানিতে গোশতের মানুষ কে বানাইল? তাই আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন ওয়াফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন, কি তোমরা কি তোমাদের নিজের জাতের মধ্যে দেখো না? বুখারীতে গেছে কয়েকদিন আগে সবকে, দেখি আল্লাহ পাক এক মুখ দিয়ে খাবার ঢুকাইতেছে, পানি এক মুখ দিয়ে, খাবার এক মুখ দিয়ে, বের হয় আর দুই জায়গা দিয়ে। এটা দেখো না কেন? তোমাদের তুমি চিন্তা করো যে তোমাকে আল্লাহ খাবার দিয়েছে এক মুখ দিয়েই খাও, নাক দিয়ে তো খাও না। তো মোহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ, এক মুখ দেখাইতেছে, দুই জায়গাতে বেরোইতেছে। আল্লাহ বলছে চিন্তা করে দেখো কে করতেছে? আল্লাহ। তার মধ্যে রিফাইন করে পানি আলাদা বের হয়ে যেতেছে, কোনো তার মধ্যে নাই, ময়লা নাই। আবার খাবার তাতে যা কিছু প্রয়োজন ওতে রক্ত বের করতেছে আল্লাহ, সেই রক্ত শরীর চলে যাইতেছে, আবার ময়লাগুলো আলাদা বেরিয়ে দিতেছে। এসব আল্লাহ ভাগ করতেছে, এ নিশ্চয়ের কোন একজন কর্তা রয়েছে। এই কারণে আল্লাহ বলতেছেন কোরআন ওয়াফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন, তোমাদের নিজেদের মধ্যে তোমরা চিন্তা করো না, দেখো না? এই দেখা বলে দিল দেখা। लेकिन अल्लाह ताला को पहचानने के लिए सिर्फ अकल काफी नहीं, তবে আল্লাহকে চেনার জন্য শুধু নিজের আকল বুদ্ধি যথেষ্ট না। इसलिए कि सरवार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তাফাক্কারু ফি খালকিল্লাহ, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা করো তো। मखलूक़ात अल्लाह की रुबूबियत, मखलूक़ात अल्लाह की रुबूबियत और परवरिश का मज़हार है। ये अल्लाह যে মানব যে সৃষ্টি করেছে, মখলুক সৃষ্টি করেছে, এগুলি আল্লাহ যে পালনে वाला, আল্লাহ যে রব, এর বহিঃপ্রকাশ এর দ্বারা হয়। लिहाजा तुम अल्लाह ताला की मखलूक़ात में गौर करो, तफक्करू फी खल्क़िल्लाह, বিদায় তোমরা আল্লাহর মাখলুকের প্রতি চিন্তা করো। লেকিন ওয়ালা তাফাক্কারু ফিল্লাহ, আল্লাহ পাকের জাত সম্পর্কে চিন্তা করো না, কারণ আল্লাহ পাকের জাত হলো অসীম, আমরা হলাম সসীম। সসীম চিন্তা দ্বারা অসীম জাতকে কোনোদিন বোঝা যাবে না।
अल्लाह की जात में फिक्र मत करो। फ़इन्नकुम लम तक़दिरू क़दरह, करना तुमरा पारबा ना, अल्लाह का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह কত বড় ये अंदाजा करते पारबा ना। गैर महदूद जात को, सीमाहीन जात, अनंत जात को अपने अकल की छोटी सी डिब्बिया में ला नहीं सकते। তোমার আকল বুদ্ধির যে কোটো, সত্তরটা কোটো, তার মধ্যে অসীম জাতকের মধ্যে খাবা আর চিন্তা, তোমার সেই চিন্তা তোমার নাই, সেই ক্ষমতাই নাই। তাই জালালউদ্দিন হযরতে শেখ সাদি রাহমাতুল্লাহ বলেন, এই লাইনে চিন্তা সাগরে কত ব্রেন নষ্ট হয়ে গেছে, নৌকা ডুবে গেছে, কোনদিন নৌকার একটা তক্তাও খুলে ফিরে আসেনি। অর্থাৎ এই চিন্তা সাগরে চিন্তা করে কত লোকের ব্রেন আউট হয়ে গেছে, কোনো ভালো হয়নি। रवायत में है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु बदवी थे, आसमान के नीचे गांव में लेटने की आदत होती है। गांव में लेटे हुए थे एक सहाबी, ग्राम्य व्यक्ति, और ग्राम्य छतरते देखा जाए खाली आसमान, गरमेर समय खाली आसमान के शुए থাকে। आसमान की तरफ देखा और ये कहा, ওই গ্রাম ব্যক্তি আসমান দিকে তাকায়, শুয়ে শুয়ে তাকায়, আসমান দেখতেছে আর বলতেছে, ইয়া আইয়ুহাস সামাউ ওয়ান নুজুমু ইন্না লাকা রাব্বান ওয়া খালিকান। ও আসমান, ও তারাগুলি, তোমাদের কোন পয়দা করনে वाला আছে। একজন গ্রামে একজন ব্যক্তি, চাষী মানুষ, সে শুয়ে শুয়ে আসমান তাকায় তাকায় দেখতেছে তারা, চাঁদ, আসমান। তো সম্বোধন করে বলতে, ও আসমান, ও তারকারাজি, তোমাদের কোন পয়দা করনে वाला আছে, তোমাদের কোন রব আছে, তোমাদের তো কোন সৃষ্টিকর্তা আছে। फिर उसने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, তারপর আল্লাহ আমার মাফ করে দাও, আল্লাহ मुझको बख्श दीजिए। এই কথা বলার পরে আল্লাহ আমার মাফ করে দাও। उसी वक्त वही नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने इस उम्मती को खुशखबरी सुना दे कि मैंने उसके इस्तिदलाल तौहीद को कबूल कर लिया, कि उसने मुझे किस तरह से पहचाना। ऐ आसमानों, ऐ सितारों, तुम्हारा कोई रब और पैदा करने वाला है। ऐ अल्लाह मुझको बख्श दीजिए। तो एक देहाती और बदवी के इस इस्तिदलाल को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाकर उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। যখনই রাত্রিবেলা শুয়ে আসমান দিয়ে তাকিয়ে আসমানকে সম্বোধন করে বলতেছে, ও আসমান, তারকারাজি তারা তাকিয়ে তাকে সম্বোধন করছে, ও তারকারাজি, নিশ্চয়ই তোমাদের কোন সৃষ্টিকর্তা আছে, তোমাদের পয়দা করনে वाला আছে, তোমাদের লালন পালনের জন্য কোন রব আছে। এরপরে বলে, আল্লাহ আমার মাফ করে দাও, মাফ করে দাও। ওই সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর ওহী নাযিল হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বলতেছেন, আপনার ওই উম্মতিকে সুসংবাদ দেন যে সে যে আমি মাওলা যে আছি, আমি মাওলা সৃষ্টিকর্তা, এর যে দলিল দিয়েছে এটা আমি কবুল করে নিয়েছি। যে সে কিভাবে আমাকে চিনলো, আসমানকে সম্বোধন করলো, তারাগুলিকে সম্বোধন করলো, তারপর আমার কাছে মাপ চাইলো। একজন গ্রাম্য ব্যক্তি, দেহাতি ব্যক্তি, তার এই দলিল দেওয়াটাকে আল্লাহ খুব পছন্দ হলো। তাই আল্লাহ বললেন যে আপনার উম্মতকে বলে দিন আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি। मैं आप लोगों से भी ये कहता हूं कि कभी तो ऐसे सितारे नजर आते हैं या नहीं। हजरत वाला रहमत বলতেছেন আমাদের সম্বোধন করে যে আমি আপনাদেরকে বলতেছি, আপনারা যখন শুয়ে থাকেন এমনি তো আসমানে তারা দেখা যায়। रातों में कभी आप भी यही गुफ्तगू करके अपने मखफियत का सामान कर लीजिए। तो এরকম কোন সময় রাত্রে বেলায় খোলা আসমান এসে শুয়ে আসমানে তাকিয়ে এইরকম একটা বলে এর মাগফিরাত করাইতে পারেন যে আল্লাহ, হে আসমান,
তোমার সৃষ্টিকর্তা আছে, এই তারা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আছে। তারপরে বলছে আল্লাহ আমার মাফ করে দাও। এরকম মাফ চায়, এর কারণ সাহাবী যখন ক্ষমা পেয়ে গেছেন, তো হযরত ওরা বলতে তোমরাও তো এরকম করে মাগফিরাত করে নিতে পারো। अगर अरबी की इबारत याद ना हो तो उर्दू में कह लीजिए, क्या है आसमानों ऐ सितारों तुम्हारा कोई पैदा करने वाला है। जो अरबी বাক্যগুলি মনে না থাকে তো উর্দু ভাষীরা উর্দুতে বলবে যে হে আসমান, ऐ आसमान ऐ सितारों तुम्हारा कोई पैदा करने वाला है। বাঙালি হলে বলবে হে আসমান, এ আসমান সমূহ, এ জমি, এ তারকারাজি, তোমাদের কোনো পয়দা করেন না, সৃষ্টিকর্তা আছে, তোমাদের কোনো রব আছে। एक जुमला में एक जुमला इसमें पोशीदा है। এর মধ্যে আরেকটা বাক্য এর মধ্যে গোপন রয়েছে कि वही हमारा भी खालिक है। ও আসমান তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আছে, ও জমিন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আছে, ও তারকারাজি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আছে, তো আমারও সৃষ্টিকর্তা আছে। हमारा भी वही पालने वाला है। তোমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকেও পালেন, তিনি আমাকেও সৃষ্টি করেছেন। এরপরে বলতেছেন আল্লাহুম্মা গফিরলি, আল্লাহ আমার মাফ করে দাও। इन अल्फाज में मगफिरत का समान है। এই শব্দগুলির মধ্যে ক্ষমার সমান আছে। आजकल बाजारों में सौदा खरीदते हो, आजकल बाजार থেকে सौदा ক্রয় করি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, बस अल्लाह ताला की मगफिरत का सौदा खरीद लो। আল্লাহর মাগফিরাতের সওদাও কি ক্রয় করে নাও। इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने कबूलियत का असर, এই শব্দগুলির মধ্যে কবুল করার প্রভাব, मगफिरत का असर रखा हुआ है। এর মধ্যে ক্ষমার क्रिया, क्षमार असर আছে। लिहाजा जब आसमान पर नजर हो, सितारे नजर आए, और যখন আসমানের দিকে নজর পড়ে, তারকা দিকে নজর পড়ে, तो जो अरबी दां है, तो जाना अरबी से बोलते पारे, मौलाना लोग हैं मौलाना, तो वो तो ये कह दे, तो ये कहते बोले या अय्युहस्समा वन्नुजूम इन्ना लके रब्बन व खालिकन अल्लाहुम्मा गफिरली, तो अरबी से बोलते। और जो अरबी नहीं जानते, जरा अरबी जाने ना, वो उर्दू में, जरा बांग्ला से बांग्ला बोलबे कि हे आसमान, हे तारकाराजी, तुम्हारे को पैदा करने वाला আছে, পালনে वाला আছে, হে আল্লাহ আমার মাফ করে দাও। আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। কোরআন পাক में আশিকানে হক की শান, যারা আল্লাহর আশিক তাদের শান সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। तो सरवार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मखलूकात में फिक्र करो, अल्लाहर सृष्टि संपर्क चिंता करो, अल्लाह संपर्क चिंता करो ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, मेरे खास बंदे जब उठते हैं तो कहते हैं, রাত্রেবেলা যখন আমার খাস বান্দা, আমার আশিক বান্দারা যখন উঠে তো তারা বলে अल्लाह, जब बैठते हैं तो कहते हैं अल्लाह, तो कहते हैं जब बैठते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह, जब करवट बदलते तो कहते हैं अल्लाह। ये क्या माना है? বসতেছে জবান দিয়ে আল্লাহ বেরোইতেছে, শুইতেছে জবান দিয়ে আল্লাহ বেরোইতেছে, তার পাশ পরিবর্তন করতেছে আল্লাহ বেরোইতেছে। এর কি অর্থ? উঠতে বসতে শুইতে পাশ ঘুরতে জবানে আল্লাহ আল্লাহ। এটা তো ইশক মোহাব্বত শিকার হ্যাঁ, এটা তো আল্লাহর ইশক মোহাব্বত ভালোবাসা প্রেম ভালোবাসা শিখাইতেছে कि आशिकों का सिवा यही होना चाहिए। आशिकদের তাদের অবস্থা এরকম হওয়া দরকার যে উঠতে बैठते चलते फिरते वो हमको याद करते रहे। যে আশিক কাকে বলে? উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে বলে না। आज भूले जाते किसের आशिक? अगर मिस्री एक सेकंड के लिए दरिया से अलग हो जाए, माँ যদি এক সেকেন্ডের জন্য সমুদ্র থেকে পানিতে আলাদা হয়ে যায় তো মিস্রি কি মৌত হয়, তো তার মধ্যে মাছ মারা যাবে, তার মধ্যে মৃত্যু রয়েছে মাছের জন্য। अगर तुम
हमको, और अगर तुम हमको एक लम्हा को भूल जाओगे तो आई इंसानो, हे মানুষেরা যদি তোমরা আমাকে ভুলে যাও, हे মানুষেরা तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारे मौत ईमानी हो जाएगी। कौन मौत? मौत ईमानी, ईमान मौत, अर्थात ईमान अच्छा है। जानवर भी तो जिंदा है, जानवर तरह से जीवित हो, जानवरों की तरह जिंदा रहोगे, जानवर तो जीवित थकबा, लेकिन ईमानी जिंदगी तुम्हारी बाकी नहीं रहेगी, ईमानी जीवन तुम्हारे अवशिष्ट थकबे ना। तो अल्लाह ताला अपने आशिकों की निशानी बता रहे हैं। अल्लाह पाक आशिक के चिन्ह बोलतेছেন कि वो हर हालात में मुझे याद रखते हैं, सर्वावस्था हमें मौला के स्मरण रखें। क्या माना? इसी अर्थ कि मेरी फरमाबरदारी से मुझे खुश रखते हैं, सर्वदा আমার আনুগত্যের দ্বারা আমি মাওলাকে খুশি করে, সবসময় খুশি রাখে। और नाफरमानी करके मुझे नाराज नहीं करते, और আমাকে অসন্তুষ্ট করে, সে নাফরমানি করে আমাকে অসন্তুষ্ট করে না। ये माना है जिक्र के। तफक्कर फी खल्क़िल्लाह शिया खासन खुदा व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, कि आसमानों में, जमीनों में, समंदर में अल्लाह के मखलूक में गौर करते हैं कि क्या शान है उसकी। कुरान पाक में व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ईमान वाला আসমানের মধ্যে, জমিনের ব্যাপারে, সমুদ্রের ব্যাপারে, আল্লাহর সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সে চিন্তা করে। এত এত বড় দুনিয়া যার পর আমরা বসে আছি, 24,000 मील का दायरा, 24,000 वर्ग माइल, और 8,000 का कुत्र, पहाड़ और समंदर सब भरा हुआ है। ये जमीনের মধ্যে, পাহাড়, সমুদ্র, জমিনের মধ্যে नीचे कोई सुतून नहीं, नीचे कोनो खाम्बा नहीं, ये अल्लाह पाक कर देते। कोई खंबा नीचे नहीं लगा, कोई खंबा नीचे नहीं लगा हुआ है, नीचे कोनो खंबा नहीं। वो जमाना गया जब नानी अम्मा, दादी अम्मा कहती थी कि एक बैल के सींग पर है ये दुनिया। ছোটবেলা আমরা শুনেছি এই দুনিয়াটা একটা গরুর শিঙের পরে। साल भर में जब वो थक जाता है, बसर जब क्लांत हो जाए तो शिंग परिवर्तन करे, ये शिंग तो ये शिंग से, तখন वह बेचारा साल भर में थकता है, पहले नहीं थकता। अर्थात वही गरुटा बसरे एक बार क्लांत हुआ, सारा बसर क्लांत हुआ है। इसके बाद एक सींग से उठाकर दुनिया को दूसरे सींग पर लाते हैं, तारपरे दुनियाটাকে एक सींग से आरेक सींगের पर आने, तो भैया फिर जलजला आ जाता है, एक कारण भूमिकंप है। ये हमारी दादी बताया करती थी, मेरा छोटे वाला हमारे दादी बोलते। लेकिन अब वो जमाने खत्म हो गए, এখন तो সেই जमाने की खत्म हो गए। साइंस दौर ने बता दिया इतनी बड़ी दुनिया के नीचे कोई सुतून नहीं है। এত বড় একটা দুনিয়া, তার নিচে কোনো খাম্বা নাই, কোনো সিংহের পরে না, এটা ভাসমান সে রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন থাকো ওইখানে আছে, ওইখানে জায়গায় বসে তার এরিয়ার মধ্যে ঘুরতেছে। अल्लाह ताला के हुक्म से कायम है, अल्लाह हुक्म दर से प्रतिष्ठित। इतने बड़े मालिक है कि जमीन को, सितारों को, सूरज को, चांद को बगैर धूनी खंबा कायम क्यों है? हमारा अल्लाह कत बड़ो मालिक, जिन्हें एत बड़ जमीन के, तारका राजे दिके, सूर्य के, चाँद के তিনি কি করেছেন খাম্বা বিহীন আসমানি से झूला रखছেন। वो अल्लाह ताला क्या फिर अपने बंदे के दीन पर कायम नहीं कर सकते? তবে সেই আল্লাহ তার বান্দাকে দ্বীনের উপর কায়েম রাখতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামীরা পা থাকবে উপরে আর মুখ নিচে দিয়ে হাঁটবে। তো সাহাবাকে বলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ, পা দিয়ে হাঁটা যায় কিন্তু এই মাথা দ্বারা মুখ দ্বারা হাঁটবে কি করে? আল্লাহ রাসূল বলতেছেন যে আল্লাহ পায়ে পায়ে দিয়ে হাঁটাইতে পারে, ওই আল্লাহ
ওই রকম চেহারা দ্বারা হটাইতে পারে। সাপ যখন চলে তার কোন পা আছে, বেঁকা বেঁকা চলে, সোজা থাকতে পারে না, বেঁকা করেই কি করে ও অগ্রসর হয়। তো আল্লাহ পাক ওই দিন কিয়ামতের ময়দান পা ছাড়া চলার ক্ষমতা দিবেন, পা ছাড়া চলবে, যারা নাফরমান হবে তাদের। তো দিন পর সবাত কদমে কি মসনুন দোয়া। এখন আমি যদি দিনের পর অটল থাকতে পারি, সেজন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখাইছেন, এই দোয়া করবা। इसीलिए ये हिदायत बुखारी शरीफ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखा दी। बुखारी शरीफ में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाइছেন कि यूं कहो अल्लाह से, अल्लाह के से ये बोलो। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि ऐ हमारी अम्मा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी जब आपके यहाँ होती थी तो कौन सी दुआ ज्यादा पढ़ते? उम्मे सलमा রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আমাদের আম্মা জান, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপনার বাড়িতে থাকতেন তখন কোন দোয়াটা বেশি বেশি পড়তেন? हजरत उम्मे सलमा রাদিয়াল্লাহু তাআলা हमारी माँ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी है, फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ पढ़ते थे। बलन उम्मे सलमा রাদিয়াল্লাহু তাআলা जब রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বেশি বেশি এই দোয়াটা পড়তেন। কোন দোয়াটা? ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি সাব্বিত কলবি আলা দীনিক, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কলবি আলা দীনিক, এই দোয়া পড়তেন। ऐ दिलों के बदलने वाले, हे दिलेर परिवर्तनकारी, मेरे दिल को दीन पर कायम रखिए, আমার দিলকে দিনের পর প্রতিষ্ঠিত রাখে। हाँ, जो अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगता है, जो अल्लाह कहते 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 अल्लाह कहते चाहे, अल्लाह ताला उसको इस्तिकामत दे देते हैं। अल्लाह पाक की दुनिया से सिरात मुस्तकीम रखें, इस्तिकामत दान करें। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जिसकी इस्तिकामत खतरे में रहती हो, लेकिन যার ইস্তিকামতটা আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে, হয়তো যে কোনো সময় ইস্তিকামত হবে না, यानी कभी तौबा करता है, कभी तौबा तोड़ता है, कोई समय तौबा करे, कोई तौबा नहीं बोले, चंद दिन तो मुस्तकीम रहता है, किसी दिन तो सिरात मुस्तकीम थके, बाद में टेढ़ा रास्ता गुनाहों का इख्तियार कर लेता है, পরে বেকা টাকা রাস্তা শুরু গ্রহণ করে, অর্থাৎ গুনাহ রাস্তা চলে যায়। ऐसे शख्स को कसरत से या हय्य या कय्यूम पढ़ना चाहिए। এইরকম ব্যক্তি যে চেষ্টা করতেছে আমি গুনাহতে বাঁচবো, তারপর গুনাহ করে ফেলে, এরকম ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি এই দোয়া করা পড়া উচিত যে ইয়া হায়্যু ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া হায়্যু ইয়া কাইয়্যুম बिरहमतिक अस्तगीथ। इसमें इसमें आज़म है कि ऐ जमीन और आसमानों को संभालने वाले, मेरा दिल संभालना, ए आसमान जमीन के दिनी সামলাইছেন, দিন রোগ ধরে রাখছেন, তো আমার দিলকেও তুমি সামলাও, আমার দিলের পরে তুমি কর্তৃত্ব দাও, आप पर क्या मुश्किल है। और ये बुखारी शरीफ की दुआ है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, এটা बुखारी शरीफ में আছে। जो लोग पढ़ते हैं वो कभी कभार पढ़ते हैं, যারা দুজন পড়ে কখন কখন পড়ে, कसरत से नहीं पढ़ते, বেশি বেশি পড়েন না, दिल लगाकर नहीं पढ़ते, दिलটা লাগায় পড়েন না। महरूमी का सबब यही है, मन वंचित है, कोने दिल लगा पड़े ना तो वंचित हो जाए। आप बताइए कि किसी को एक गिलास पानी चाहिए, अपने बोले एक गिलास पानी दरकार, डॉक्टर ने बताया कि एक गिलास ग्लूकोज का खूब ठंडा शरबत उसको पिला दो रोजाना, और ना वो मर जाएगा। प्रत्येक दिन हाँ एक बार গ্লাসের মধ্যে গ্লুকোজ দিয়ে ঠান্ডা করতে শরবত পান করাইবা, তাহলে অন্যথায় মারা যাবে। और आप एक चमचा मिलाए, किंतु आपने एक गिलास में अभी एक चम्मच पान, छोटा चम्मच पान कराइए, तो बताइए बच्चे बचेगा या मर जाएगा। তাহলে এক চম্মচ, এক ডাক্তার বলছে এক গ্লাস পান করাইতে, কিন্তু আমি পান করাইতেছেন আপনি এক ছোট্ট চামচ, তো সে বাঁচবে না, বলে মরে যাবে। इसी तरह सब प्यास में कोई एक गिलास गर्म पानी लाए,
তো কি আর পেঁয়াজ বুঝেগি? ঠিক অন্যরকম প্রচন্ড পিপাসার সময় গরম পানি দিয়ে পান করতি, তাহলে পিপাসায় মিটবে না। লিহাজা কমিয়াত और कैफियत दोनों मतलब है। অর্থাৎ যে পরিমাণ এবং অবস্থা, একটা সে 100 বার জিকির করতেছে আর একজন 1000 বার জিকির করতেছে। কিন্তু যে 100 বার জিকির করতেছে ওই 100 বার জিকিরের মধ্যে তার চোখে পানি আসতেছে, এটা হালাত। আর যে 1000 বার জিকির করতেছে তার মধ্যে অনুভূতি আসতেছে না, তার দিলের মধ্যে সেই প্রভাব পড়তেছে না। তাহলে 100 বার জিকিরটা ওই 1000 থেকে বেশি ভালো। এই কারণে ইমদাদুল মাহাদির মক্কি রহমতুল্লাহ বলেন যে দেখো যে আল্লাহ, তুমি এমন ভাবে আল্লাহকে ডাকবা যে তোমার চোখে পানি আসতে থাকবে। এর 100 বার যদি বলো তো 100 বারের মধ্যে 1000 বার আল্লাহ জিকির যে উপকার, 100 বার সে উপকার। দুটোই उद्देश्य। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम होने के बावजूद कसरत से पढ़ते थे, नबी मासूम হওয়া সত্ত্বেও তিনি বেশি বেশি পড়তেন। तो हम आपको कितना पढ़ना चाहिए? আমাদের কতবার পড়া উচিত? লিহাজা कसरत से पढ़ते रहिए और বেশি পড়তে থাকুন। ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কলবি আলা দীনিক। এই পড়তে থাকলে যখন আল্লাহকে ফরিয়াদ করা হয় যে আল্লাহ তুমি দ্বীনের অটল রেখো, তো অবশ্যই আল্লাহ তাকে পথ হারা করবেন না। और दूसरी 2 दुआएं भी बराबर सीखता रहता हो कि जिस शख्स को गुनाह में इब्तिला है, ये शख्स खुदा के रहमत से महरूम है, इसलिए ये दुआ याद कर लीजिए। और আরেকটা দোয়া করতে বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত, এই জন্য গুনাহ করার কারণে আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত, তার এই দোয়া করা উচিত। फिर सिखा रहा हो अल्लाहुम्मा रहमनी बितरकिल मासी, अल्लाहुम्मा रहमनी बितरकिल मासी वला तुश्किनी बिमासियतिक। मुनासिब मकबूल मजाज, ऐ खुदा मुझ पर वो रहमत नजर कर दे, अल्लाह हमारे पर वही रहमत नजर करुन जिससे गुनाह छोड़ने की तौफीक हो जाती है, যার কারণে हम गुनाह छड़ा तौफीक হয়। मालूम हुआ कि रहमत वो है जो हमसे गुनाह छुड़ा दे। বুঝা গেল রহমত কাকে বলে? যে আমাদেরকে গুনাহ থেকে সরাই দিবে। और जो गुनाह में मुब्तला है, आज गुनाह में लिप्त, ये जालिम खुदा ताला की रहमतों से अपनी खबासतों और नालायकी की वजह से এই ব্যক্তি, এই জালিম আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত কিসের কারণে? তার খবাসাতের কারণে, তার নালায়কির কারণে আপনি को মাহরুম করার থেকে বঞ্চিত করতেছে, অর্থাৎ গুনাহ করতেছে। গুনাহ করলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। पढ़ो भाई अल्लाहुम्मा रहमनी बितरकिल मासी, ऐ खुदा अपनी रहमत से मुझको गुनाह छोड़ने की तौफीक दे। वला तुश्किनी बिमासियतिक, और अपनी नाफरमानी से मुझको बदनसीब बदबख्त ना बना। এবং আমাকে আল্লাহ গুনার দ্বারা আমাকে বদনসিব বানায়ও না, অর্থাৎ আমাকে গুনাহ করতে দিও না। গুনাহ इंसान को बदबख्त करते हैं। गुनाह करले মানুষ কি হয়ে যায়? बदनसीब হয়ে যায়। बदनसीबी करते हैं। तौबा की तेज रफ्तारी और तौबा की सवारी इस कदर तेज रफ्तार है। तौবার যে গতি সওয়ারি, তার যে সওয়ার पर सवार থাকে, যেটা তার গতি এত বেশি कि दुनिया में कोई सवारी, कोई रॉकेट ऐसा नहीं है। दुनिया এমন কোনো सवारी, এমন কোন রকেট নাই जो दम में अल्लाह तक पहुंच जाए। एक सेकंड में अल्लाह को पूछे एरकम ना। मौलवी रहमतुल्लाह बख्शन मरकबे तौबा अजायब मरकबा ताफल को ताजुबे बैक लहज़ाए बस्ट, एक सेकंड में आसमान तक उड़ा लेकर जाती है। एक सेकंड में मध्य तौबा आसमान पहुंच जाए, अल्लाह से मिला देती है। और उसी वक्त वो बंदा जो खबासत से और गुनाहों की वजह से अल्लाह से दूर था, और ওই সময় যে বান্দা আল্লাহ গুনার কারণে, তার খবাসতের কারণে আল্লাহ পাকের রহমতের দূরে ছিল, तौबा करके तौबा के सदके में अल्लाह से करीब हुआ। तो तौबा उसिला
আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারছে, আর মাহবুবী হইয়া আল্লাহ পাকে প্রিয় হয়ে গেছে। যেহেতু হাদিসে পাকে মধ্যে আসছে আত-তাইবুন হাবিবুল্লাহ, তওবা করে আল্লাহর বন্ধু। এই জন্য মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, চারটে মেহনত করতে হবে। একটা হলো আমার শতভাগ তাকওয়া পরহেজগারি। 2 নম্বর শতভাগ আল্লাহর মহাব্বত। দুটার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন গাড়িতে পেট্রোল থাকে, আবার মোবিলও দেয় সামান, মোবিলও। তো তাকওয়ার পেট্রোল থাকবে, মহব্বতের ওই ডিজেল, তার মধ্যে মোবিলও থাকবে। দুটো এক জায়গায়, ইঞ্জিন ভালো থাকবে। আর আমার আপনি ইমামের গাড়িতে একে বলে আবার আছে যে তাকওয়ার ব্রেক থাকবে। তো তাকওয়ার জিন্দেগি, আল্লাহর মহব্বতের জিন্দেগি, আর একটা হলো নবীর সুন্নাতের উপর জিন্দেগি। তো যখন আল্লাহর মহব্বত থাকবে তো বেশি বেশি ইবাদত করতে পারবে, আর যখন তাকওয়া থাকবে তো গুনাহতে বাঁচতে পারবে। কারণ আমাদের উপরে দুইটা হুকুম আল্লাহ, একটা করণীয়, একটা বর্জনীয়। তো যখন আল্লাহর মহব্বত থাকে তো শতভাগ আল্লাহর বন্দেগী করতে পারে। আর যদি আমার তাকওয়া পরহেজগারি থাকে তাহলে আমার দ্বারা গুনাহ হবে না, বর্জনীয়গুলো বর্জন করতে পারবে। তো করণীয় আর বর্জনীয়, সাথে সাথে নবীর সুন্নাতে জীবনযাপন করা, কোরআন পাক সহি করে ফেলা। কোরআন পাক সহি না করে সে পুরুষ হোক আর মহিলা হোক, সে আল্লাহ বুঝতে পারবে না। কারণ হলো কোরআন সহি না করলে শরীয়তের ভাষায় তাকে ফাসিক বলে, আর ফাসিক গুনাহ, মারাত্মক গুনাহ। তওবা সাথে তাদের কবুল হয় না। এই জন্য মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, শুধু আসা যাওয়া না, আমার জিন্দেগিকে সাজাইতে হবে আমল দ্বারা, নবীর সুন্নাত দ্বারা। তো আমি কোরআন সহি না করি তো কি করে সম্ভব? এই জন্য কোরআন সহি করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। কোরআন সহি করার পরে তো সাথে সাথে আমি আমার গুনাহ ছাড়বো, আল্লাহ পাকের হুকুম আমার কাছে সে ঠিক আদায় করবো। আর ওইরকম ভাবে যখন তো গুনাহতে বাঁচবো, আল্লাহকে হুকুম, করণীয় হুকুম বন্দেগী করবো, সুন্নাত পর চলবো। আর একটা নবীওয়ালা আখলাক, আখলাকের সাংঘাতিক জিনিস। কারণ আমাদের সামনে দুইটা হক, একটা আল্লাহর হক, একটা বান্দার হক। তো আল্লাহর হক ওই সময় আদায় হবে যখন আমার মধ্যে তাকওয়া পরহেজগারি থাকবে, আমার মধ্যে আল্লাহর মহব্বত থাকবে, আল্লাহ পাকের করণীয় আর বর্জনীয় হুকুমগুলি পালন করতে পারবো। আর আখলাক যখন সুন্দর থাকবে, মানুষের প্রতি দয়া মায়া থাকবে, তখন এই বান্দা বান্দি মাখলুকের হক আদায় করতে পারবে। মাখলুকের হক নষ্ট হবে না। কারণ মাখলুকের হকটা আরো আল্লাহর হক থেকে বেশি গুরুত্ব রাখে। কারণ আল্লাহ ভক্ত ইবাদত বন্দেগীর মহতাজ না, কিন্তু বান্দাতে মুখাপেক্ষী। এই জন্য আল্লাহ পাক দুয়ার মধ্যে বসে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা। দুনিয়ার কথা আল্লাহ আগে উচ্চারণ করছে, কারণ মানুষ তো প্রয়োজন। আল্লাহ তো এর অর্থই না যে আমি নামাজ কাজা করব না, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তো রহমতের সাগরে যখনই আল্লাহর কাছে বান্দা ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, হাদিস পাকের মধ্যে আসছে, যখন 3 বার ইয়া আরহামার রাহিমিন বলে তো ফেরেশতারা বলে, ওগো আল্লাহ তোমার দিকে মুতাওয়াজ্জহ হয়েছে, আল্লাহ পাকের রহমত তোমার ধাবিত হয়েছে, আল্লাহ তোমার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, এবার চাওয়ার সুযোগ আছে। যখন 3 বার ইয়া আরহামার রাহিম পড়বে, আজ আর বেশি বেশি পড়ে তো আরো বেশি আল্লাহ তাদের মুতাওয়াজ্জহ। কারণ আল্লাহকে নাম ধরে ধরে, সিফাতে নাম ধরে ডাকা। আল্লাহ কোরআনে বলছেন ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা। তো আল্লাহ পাকের ওয়ালিল্লাহি আসমাউল হুসনা, আল্লাহ পাকের অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। ওয়ালিল্লাহি আসমাউল হুসনা, আল্লাহ পাকের
সুন্দর সুন্দর নাম আছে, ফাদউহু বিহা, সেই নামে আল্লাহর ডাকো, সেই নামে আল্লাহকে ডাকো। তো কোন সময় আল্লাহকে নাম ধরে সরাসরি আল্লাহ বলা, আর কোন সিফাতি নাম দ্বারা, যেমন চেয়ারম্যান সাহেব, অনেক সময় দেখা যায় চেয়ারম্যান নাম করলি ছোট মানুষের কাছে বড় মানুষের সাথে বেয়াদবি হয়ে যাবে, এই জন্য কি বলে চেয়ারম্যান সাহেব, গুণবাচক নাম দিয়ে ডাকে। তো আল্লাহ পাকের অনেক গুণবাচক নাম আছে, কোন সময় গুণবাচক নাম দিয়ে ডাকা, তার মধ্যে ইয়া আরহামার রাহিম আছে। তো আল্লাহ পাকের যে কোনো গুণবাচক নাম ধরে ডাকা অর্থ ওই গুণটা সে পেতে চায়, তখন আল্লাহ পাক সেই গুণটাই তাকে দেয়। এই জন্য মহতাব দোস্তর বুজুর্গ, যে বান্দার হক যদি নষ্ট না হয়, এই কারণে নবী ওয়াল আখলাক, আল্লাহ হাদিসে কুদসির মধ্যে আছে, এই হাদিসে পাকের মধ্যে আছে, আর রাহিমুনা ইয়ারহামুহুর রহমান ইরহামু মান ফিল আরদি ইয়ারহামুকুম মান ফিস সামা। দয়াবানদের পরে আল্লাহ দয়া করেন, এরপরে বলতেছেন তুমি জমিনবাসীর প্রতি দয়া করো, আল্লাহ তোমাদের দয়া করবে। এই কারণে আল্লাহ পাকের পরে সবচেয়ে বড় দয়ালু ছিলেন মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে দুই দিক দিয়ে জানা যায়, একটা ইসলামী ইতিহাস পড়লে, আর একটা হাদিস পড়লে। কোন হাদিসগুলি? যেগুলি আমল, এই 5 ওয়াক্ত নামাজ, হজ, যাকাত, এগুলি না, তাও এর মধ্যে মাঝে মাঝে আছে। অন্য যে সমস্ত হাদিসগুলি পড়তে দেখা যায় নবীজির মধ্যে কি দয়া মায়া ছিল, নবীজির আচরণ কেমন ছিল। আর যখন বলবো তখন মেহমান আসলে কি করতেন, এই সমস্ত অধ্যায়। কোন অভাবে নবীজির কাছে আসলে কি করতেন, এই সমস্ত পড়লে দেখা যায় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত প্রশস্ত হৃদয়ওয়ালা ছিলেন। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত বাতাসের থেকেও তিনি বড় দানশীল ছিলেন। একসাথে একজনে 200 উট দেওয়া, চারটিখানি কথা, 100 উট 200 উটকে দিয়েছে, যাও যাও। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাগলের পাল কতগুলি ছিল আল্লাহ জানে, পাল করছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার একটু এটা ছাগল দেন, যাও এই পাল ধরে নিয়ে যাও। তো ওই লোকটা এলাকায় যে বলতেছে, আমি এমন এক ব্যক্তির কাছে আসছি, সে এত বড় দানশীল, তার অর্থ সম্পদ শেষ হয়ে যায় ভয় করে না, থাকলো কিনা থাকলে এই চিন্তা সে করে না, এবং তিনি কাপুরুষ না। তো তার এই অবস্থা শুনে ওই এলাকার সব লোকজন চলে আসে, এত এইরকম দানশীল। আর নবীজির কাছে যখন আসছে তখন তো আরো নবীজিকে দেখে বুঝতে পারছে যে কেমন লোক, তখন সব মুসলমান হয়ে গেছে। এর জন্য মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যুদ্ধ অনেক হয়েছে, মাত্র 9টা যুদ্ধের মধ্যে সরাসরি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির ছিলেন, অধিকাংশ যুদ্ধ হয়নি। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এত তার ভিতরে দয়া মায়া ছিল যা কোনো কল্পনা করা যায় না। সেই নবীর উম্মত আমরা, সেই নবী বলতেন ইরহামু মান ফিল আরদি ইয়ারহামুকুম মান ফিস সামা, জমিনবাসীর পরে দয়া করো, আসমান বাসী তোমার দয়া করবে। এই কোন গুণগুলো আমাদের আকাবেরদের মধ্যে ছিল। হযরতে মাওলানা করিম সিদ্দিকী সাহেব, কি আজীব ব্যাপার, হিন্দু আর মুসলমান দেখতেছে না, এখানে কষ্ট পাইতেছে, দেখার কেউ নাই, কাছে পয়সা নাই, বাচ্চা কাঁদতেছে, ওষুধ কেনার পয়সা নাই, বাড়ি যাওয়ার পয়সা নেই, টিকিট নাই, কেউ দেখতেছে না। কলকাতা স্টেশনে এসে তিনি এসে বলছে কি হয়েছে, এই হয়েছে, তাড়াতাড়ি বাচ্চাটা কাঁদতে বলছে, থামানো দরকার, এসে সঙ্গে রুটি নিয়েছে, কলা নিয়েছে, আগে খান, আগে বাচ্চা ঠান্ডা করে। টাকা থেকে তাকে চিনি নেওয়ার, তারপরে ওষুধ কেনার টাকা নেই না, উনি যে প্রেসক্রিপশন দেন, যে ওষুধ নিয়ে দোকান থেকে ওষুধ দেন,
তারপর বলতেছে আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনাকে কিছু টাকা দিলে, আপনাকে কিছু বলি, দান করে আপনি আমার মাইন্ডটা করবেন, তো দরকার নেই, আমি 2000 টাকা দিচ্ছি, আপনি খরচ এসে দিলাম, পারলে দিয়ে দিন। তখন অবাক, আবার টিকিট করে দিচ্ছে। সে বোঝা এটা দেবতা, এইরকম ব্যবহার, গাড়িতে উঠে দিচ্ছে। আপনার ঠিকানাটা, আপনার মোবাইল নাম্বার, আচ্ছা মোবাইল দেওয়া যাবে, আপনি আপান আমানত, বাংলা বেড়ে গেছে, আপনার আমানত, ওই হিন্দু পরিবার দিয়ে দিচ্ছে। জ্বরে কাঁপতেছে, ট্রেনে বসে বসে পড়তেছে, একবার পড়ছে, আর একবার পড়ছে, মজা লেগে গেছে। স্ত্রীতে পড়ে দেখো, স্ত্রী পড়ছে, বাড়ি গেছে, চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছে, ওই আগুন ধরে গেছে, এই লোকটা খুঁজে বের করতে হবে, কোথায় পাওয়া যাবে, এই দেবতার কনে পাওয়া যাবে? ওরা তো এরকম ব্যক্তি একটা অস্বাভাবিক কিছু হলে দেবতা পায়। হযরত হুসাইন মাদানী রাহমাতুল্লাহকে হিন্দুরা দেবতা বলে মনে করত। ও মানুষ না, ও দেবতা। এইরকম হযরত হুসাইন মাদানীকে ওরা ভক্তি শ্রদ্ধা করত। প্রধানমন্ত্রী তাই বাড়ির মধ্যে অনুমতি সাথে সাহস করছে না। উনি তো একজন সংসদ সদস্য, আসলে প্রধানমন্ত্রী নেহরু, সে ডাক দেবে যে আসছে প্রধানমন্ত্রী, এই কথা বাড়িতে সংবাদ দেবে, এই তো সাহস পাচ্ছে না। এই ছিল হুসাইন মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, তো এই অবস্থা দিয়েছে দেবতা, তালাশ করতে হবে, কোথায় পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে। ওই যে কিতাব দিয়েছিলেন আপনি আমানত, ওইটা ঠিকানা চলে গেছে সেই মুজাফফরনগর ইউপিতে, সে ফোলাতে চলে গেছে, সে তালাশ করে সেখানে মুসলমান হয়ে গেছে। তো মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা তো গেছে বাটপার, না আমাদের আখলাক আছে, না আমাদের নীতি আছে, না আমাদের আদর্শ আছে, কিছুই নেই আমাদের মধ্যে। এই কারণে অমুসলমানরা ঘৃণা করে, মুসলমানের প্রতি আকৃষ্ট মুসলমান হবে এরকম পরিবেশ নাই। আল্লাহ আমাদের সকলের আখলাকে সুন্দর করে দিক। সকলে কেবল আমাকে বসে 100 বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির হবে, 100 বার আল্লাহ আল্লাহ জিকির হবে। যখন লা ইলাহা জিকির করব, এই কথা মনে করব যে আমার লা ইলাহা আল্লাহর আরশে বসে আছে। আর যখন ইল্লাল্লাহ বলবো, তো এই কথা মনে করব যে আল্লাহকে আরশে নূর আমার কলবে ঢুকতেছে। মহাব্বতের সে যে বেশি জোরে নেয়, এখন আসছে না, ইচ্ছা করে আরেকজনের তালে তাল দেবো না, সুরে সুর দেবো না, অনিচ্ছা কিন্তু মিলে যায়, সেটা ভিন্ন কথা। 4 বার 100 বার আল্লাহ, মহাব্বতের সাথে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহকে ডাকবো আল্লাহ। তেমন যেন গুনায় ময়লায় পড়ে গেছে, মালিককে ডাকতেছে। তার কিছু মৌতের মারাকাবা, চোখের সামনে কত মৃত্যু দেখলাম, কত মানুষের মৌত দেখলাম, পেপার পত্রিকা কত কিছু জানলাম, পরিবার ধরেই শেষ হয়ে যাইতেছে। এক পরিবার ধরে কে জানে কখন দুনিয়াতে যাইবে। আনন্দ করবে, সে আনন্দ করা সহজ জায়গায় শেষ হয়ে গেল। যাকে নিয়ে আনন্দ সেও গেল, যারা করবে আনন্দ তারাও গেল। কখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ডাক আসবে কে বলতে পারে না। চোখের সামনে এরকম ঘটতেছে, তারপরও আমার মধ্যে শিক্ষা, আমি শিক্ষা গ্রহণ করতেছি না, আমি সে আল্লাহ দিয়ে ধাবিত হইতেছি না। যত দিন যায় তত বেশি আমার মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত বেশি, আখিরাত থেকে মুখ ফিরাইতেছি, আখিরাতের প্রতি আগ্রহ নাই, দুনিয়ার প্রতি বেশি জমে যাইতেছি। যে কারণে না ঠিক মতো মসজিদ যাইতে পারি, না ঠিক মতো নামাজ পড়ি, না আল্লাহর হুকুম আমার ঠিক মতো আসে। এমন চলতে চলতে একদিন আমার সময় এসে গেল, ডাক এসে গেল, দুনিয়াতে চলে যেতে হবে, সুযোগ নেই, আর থাকার সময় নেই, তোমার জীবনের বিষয় শেষ হয়ে গেছে, কোনো কিছুই নাই। সিঁড়ি বেয়ে নামতেছে, সকালবেলা খাওয়া দাওয়া করেছে, কোন রকম আবার নাস্তা করবে, এসে সিঁড়ি বেয়ে নামতেছে, বেখেয়ালি পা ফসলে গেছে, আঘাত লেগেছে, গড়াইতে গড়াইতে কয়েক সিঁড়ি চলে গেছে। শব্দ হলো, কি হলে সে তাকে সিঁড়িতে পড়ে রয়েছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে গেছে হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে সেখানে ডাক্তার পরীক্ষা নিয়ে করতেছে, কোনো সাহস শব্দ নেই, বলে দুনিয়াতে চলে গেছে। আত্মীয় ছুটি আসছে, কি রে অকাল মৃত্যু হইলো, আমাদের কত চাওয়া পাওয়া ছিল, কত আশা ভরসা ছিল, সবই শেষ হয়ে গেল।
তারাও কাঁদতেছে, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা খতম হয়ে গেল চিরতরে। তাই কান্না করে লাভ নাই, পানি গরম করো, কাপড় আনতে যাও, কবর খুঁজতে যাও, সবে শুরু হয়ে গেছে। বাজারে কাপড় এসে গেছে, পানি গরম গোসল চলতেছে, কবর তারপর কাপড় পরায় জানাজার সামনে রাখলো, জানাজা নামাজ পড়ে কান্দে করে নিয়ে যাইতেছে, শত শত মানুষ আর পিছনে পিছনে যাইতেছে কবরস্থানের দিকে। কবর খুশা হয়ে গেছে, দুজন লোক কবরে নেমেছে, আমার লাশ কবরে তার উপরে উঠে আসলো, উপরতে বন্ধ করে দিল, উপরে মাটি, নিচে মাটি, ডানে মাটি, বামে মাটি, তারপরে আমি এক মাটি, সালাম কালাম দোয়া দুই জাজের বাড়িতে চলে গেল, আমি কবরে একা করে গেলাম। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হইতেছে, মান রব্ব কমা দিন ও কমান হাজার, আমি কেমন জীবনে রব বলে আল্লাহকে স্বীকার করতে পারছি, তাহলে তো আমার সমস্ত কাজ রবের হুকুমত হইত। আমি আমার দিন আমার জীবনের মধ্যে দিন ফিট করতে পারছি, সব হুকুম পালন করতে পারছি, তাই তার পরিচিত মুসলমান হইতাম। আমার জমির সুন্নাত ঠিক মতো ছিল, তার নবীর আশিক হইতাম। প্রশ্ন করা হয়েছে মান রব্ব কমা দিন ও কমান হাজার রজুল, সে প্রশ্নের উত্তর একমাত্র আল্লাহর সাহায্য রেখে দিতে পারবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবিল উম্মি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা। আল্লাহুম্মা তাহির কলবি আন গায়রিক ওয়া নবির কলবি বিনূরি মারিফাতিকা আবাদা। ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ হাজিরি আল্লাহ নাজিরি আল্লাহু মাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু, আল্লাহ 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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تسقنا بمعصيتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. মাবুদ মাওলা মাফ করে দাও, মাফ করে দাও, মাফ করে দাও। আল্লাহ গুনাহ ভরা জিন্দেগি, রাস্তাঘাটে, বাড়িতে গাড়িতে, অফিসে সব গুনার পরিবেশ মাবুদ মাওলা তুমি মাফ না করলে আল্লাহ ভিন্ন কোন দরবার না যেখানে মাফ চাইব। আল্লাহ তুমি গুনার প্রতিশোধ দিও না, মাবুদ গো মাফ করে দাও। তোমার দরবারটা ভিন্ন দরবার নাই যে না ধারণা দিব। ও মালিক এখানে যাচ্ছে কাউকে খালি হাতে ফিরাইও না। আল্লাহ কাউকে খালি হাতে ফিরাইতেও না, আল্লাহ কাউকে খালি হাতে ফিরাইতেও না। আল্লাহ সকলকে মাফ করে দাও, সকলকে মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাদের পিতা মাতা, মা বাবা, ভাই বোন, আত্মীয়, পরিবার, বন্ধু বান্ধব, ছেলে মেয়ে সকলকে মাফ করে দাও। বন্ধু বান্ধব কাছে দূরে সকলকে মাফ করে দাও। আমাদেরকে মহাব্বত করে কাছে দূরে সকলকে আল্লাহ পুরুষ মেয়েরা সকলকে মাফ করে দাও। আল্লাহ জাহিদ বাতিল ইসলাম নসিব ফরমাও, গায়বী খাজানা খুলে দাও।
অভাবমুক্ত জীবন দাও, গুনাহমুক্ত জীবন দাও, সুন্নতের জীবন দাও। আল্লাহ বরকত জীবন দাও। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করে দাও। আল্লাহ সহি প্রমাণ তৌফিক দাও। গুনাহ প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও। তোমার কাছে কত লোক কত কিছু চাই, আমরা তোমার কাছে মহব্বত চাই, তোমার কাছে মহব্বত চাই। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাওলা, আল্লাহ দুনিয়াতে ঈমান নিও না মাওলা, তোমার ঘরে যা তৌফিক দাও, বাইতুল্লাহ যা তৌফিক দাও, সকলকে তোমার ঘরে যা তৌফিক দাও, নবীর যা সালাম যা তৌফিক দাও, পুরুষ মহিলা সকলকে আল্লাহ যাকে বারবার যা তৌফিক দাও। আমার মা বোনদের কবুল ফরমাও, তাদের খাদ্যের মতো আশের মতো ফাতমা মতো ইয়া আল্লাহ ঈমানুল্লাহ তাকওয়ালা জিকিরওয়ালা পর্দালা ইয়াকিনওয়ালা তাকুলুনা আবেদা জাহিদ সাবিরা ইয়া আল্লাহ তুমি থেকে মাসাইব বানায় দাও। আল্লাহ নবীদের কাছে দোয়া কবুল মঞ্জুর ফরমাও। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন। এবার দাওয়াতুল হকের বাৎসরিক ইজতিমা হবে। তারিখ পড়ে গেছে ফেব্রুয়ারির 13 তারিখ শনিবার। আমরা সকলেই নাম লেখাইব আগের থেকে। ঢাকা যাত্রাবাড়িতে যে দাওয়াতুল হকের মজলিস হয়, কিন্তু আমাদের গাড়ি যাত্রার প্রতি বছর যেয়ে থাকি, সেটা তারিখ পড়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের 13 তারিখ শনিবার। আমরা শুক্রবার দিন রাত্রে এখান থেকে রওনা দিব, যাতে রাতে